Okay, children. Now exercise 6. Exercise 6. In this exercise, we are learning about simple interest. Simple interest. See here, formulas. First, we learn formulas. In this simple interest, I is equal to PTR by 100. I is equal to PTR by 100. I is equal to PTR by 100. Okay. In this formula, I is equal to interest. Simple interest or interest. ఇంట్రెస్ట్ మనం తెలుగులో చెప్తాం కదా వడ్డీ అని. ఓకే, మనం ఎవరికైనా అమౌంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాము, దానికి వడ్డీ వసూలు చేస్తాము. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంట్రెస్ట్. ఇస్ కాల్డ్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ P means principal. P means principal. P is equal to not principal, principal. Okay. P means principal. In the given problem, these terms are given. Okay, మనకి ఏదైతే ప్రాబ్లం ఇస్తారో ఆ ప్రాబ్లం లో ఈ టర్మ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇలా సింబాలిక్ గా ఉండదు, IP అని ఉండదు. ఓకే, ఇన్ ద ప్రాబ్లం గివెన్ ఇంట్రెస్ట్, ప్రిన్సిపల్, ఓకే, రేట్, టైం అని ఇస్తారు. సో వాటిని మనం ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. I అంటే ఇంట్రెస్ట్, P అంటే ప్రిన్సిపల్. ఓకే, నెక్స్ట్ is equal to PTR by 100. T is equal to time. T means time. Time is not 7:38, not the time. Time is here years. ఇప్పుడు మనకి ఇయర్స్ కానీ మంత్స్ కానీ వీక్స్ కానీ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, టైం ఇస్ హియర్ ఇయర్స్, మంత్స్, వీక్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆర్. ఆర్ మీన్స్ రేట్. ఆర్ మీన్స్ రేట్ అంటే ఎంత ఇంట్రెస్ట్, అంటే ఎంత వడ్డీకి ఇస్తాం. రేట్ మీన్స్ వడ్డీ అనమాట. అంటే ఎంత ఇస్తాం రేట్, 5%, 6%, 10%. సో అది I is equal to PTR by 100. And one more is A is equal to I minus P. This is one formula. Okay, this is one formula. I is equal to PTR by 100. A is equal to I minus P. A is equal to I minus P. You know, I means interest, P means principal, then A means amount or annum. Annum or amount. Annum or amount. Annum or amount. Okay, so this I is equal to PTR by 100 means P into T into R. Okay, PTR means P into T into R. So దీని నుంచి మనం 3 more formulas రాసుకోవచ్చు. P కి ఫార్ములా ఏం చేస్తాము, P is equal, మనకి P ఒకటే కావాలంటే రిమైనింగ్ టర్మ్స్ సేమ్ దిస్ సైడ్. ఓకే, ఈ టర్మ్స్ అన్ని సైడ్ సేమ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ y లో ఉన్న ప్లస్ ఏమవుతుంది, ఇంటూ అవుతుంది. 100I by TR. 100I by TR is equal to 100I by TR. సో మనం ఏ టర్మ్ అయితే కనుక్కుంటామో అది తప్ప రిమైనింగ్ డివిజన్ లో ఉంటాయి. ఇక్కడ ఉన్న 3 టర్మ్స్ లో ఏ టర్మ్ ను ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నామో except that term, remaining 2 terms in division. Okay, next T is equal to 100I by TR. R is equal to 100I by P. Which okay, ఈ ఫార్ములా బేస్ చేసుకొని 3 ఫార్ములాస్ వస్తాయి. P principal is equal to 100I by TR. Next time T find out చేయాలంటే ఈ ఫార్ములా ఇచ్చారు. 100I by remaining except remaining PR. Next R find out చేయాలంటే 100I by PT. Okay, next A is equal to I minus B. In this form I is equal to A plus B. P is equal to I minus B. P is equal to I minus A. Okay, ఈ ఫార్ములా టర్మ్స్ చేసారా. A means annum or amount, I means interest, P means principal. Okay, then time rate. Okay, this is the formula. I is equal to PTR by 100. But simple interest find out చేయాలంటే ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. ఈ ఫార్ములా టర్మ్స్ మనం ఇలా ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకే చిల్లా, నా సి ఎక్సర్సైజ్ 6 లో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి. See that exercise, first you learn these formulas. Formulas కంపల్సరీ నేర్చుకోవాలి. చాప్టర్ లో కంపల్సరీ ఫార్ములాస్ మీ మైండ్ లో ఉంటాయి. ఓకే, see that first problem. How long will it take for a sum of rupees 12,600 invested at 9% per annum become to 15,624 rupees? Okay, see in this problem, how long will take for the sum, how long ante enta time anamata. So time is not T find out cheyali. Okay, first which given sum is here principal. Okay, P is equal rupees 12,600. 12,600. Rate is equal to 9%. Rate
9%. Okay. Next, annum amount A is equal to rupees 15,624. Okay. Principal P is equal to 12,600. Rate 9. Annum or amount A is equal to మనకి క్వశ్చన్ ఏం ఇచ్చారు annum ఇచ్చారు కాబట్టి A is equal to 15,624 rupees. మనకి టైం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. Which formula? I is equal to PTR by 100. I is equal to PTR by 100. ఈ ఫార్ములా మనం T ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఈ ఫార్ములాలో మనం T ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దీని నుంచి T is equal to ఏం రాసుకుంటాము? T is equal 100 I by remaining PR. T is equal to 100 I by PR. ఓకే, మనకి ఇప్పుడు ఏ టర్మ్స్ అని తెలుసు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. I తెలుసా, మనకి ఇచ్చిన దాంట్లో I లేదు, P లేదు, R ఉంది. మరి I తెలియదు కాబట్టి ఇక్కడ మనం T వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే చూడండి, ఇక్కడ మనకి T is equal to 100 I by PR. ఓకే, మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మనకి ఇందులో 100 I by PR మనకి ఏం టర్మ్స్ తెలుసు? 100. ఓకే, I తెలియదు, P వాల్యూ 12,600, R వాల్యూ 9. మరి I వాల్యూ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? I is equal to A minus P. ఫార్ములా I is equal to A minus P. Now I is equal to A వాల్యూ ఎంత? 15,624 minus P వాల్యూ ఎంత? 12,600. Okay, subtract that and find I value. I is equal to rupees 4 minus 0, 4, 2 minus 0, 2, 6 minus 6, 0, 5 minus 2, 3, 1 minus 1, 0. Now I is equal to rupees 3,024. 3,024. Now see in this you can find T value of T lo manaki any terms chusadi. Substitute in this formula. T is equal 100 into I. I is 3,024 by PR. P value 12,600 into R. R value 9. Okay. 2 zeros cancel అవుతుంది. Okay. Now T is equal 3,024 by 126 into 9. Okay. దీన్ని మనం ఏం చేయాలి? డివిజన్ చేయాలి. ఓకే, see 3,024 ని 126 into 9 తో చేయాలి. ఓకే, ఫస్ట్ 9 ఉంటుందో చూడండి ఇక్కడ. 9 3s are 27. ఓకే, 3 ఉంటుంది. 9 3s are 27. See 9 1s are 9, 9 3s are 27. Remaining 3 ఉంటుంది. 3 is 32. Again 9 3s are 27. Remaining 5 ఉంటుంది. So 9 6 are 54. 9 6 are 54. Okay, 335. Next, see table 3 yes 3 also 3 will be. Okay, 335 by 126. 335 by 126 ni malli మనం డివిజన్ చేయాలి. సో ఎంత డివిజన్ వస్తుందో చూడాలి ఫస్ట్. సో 126 335 how many times by 2 times 2 6 are 12, 2 2s are 4, 4 plus 1 5. Okay, 2 1s are 2, 5 minus 2 3. Okay, the remaining 8 bar 30 minus 5 8. Okay, yeah 0. Now 83 not going. How many times going? So 2 times going. 2 times going. Okay, convert to mixed fraction. దాన్ని ఏం చేయాలి? మనం మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ లో రాయాలి. ఇంకేమైనా డివిజన్ అవుతుందో చూడండి ఫస్ట్. ఇక్కడ 54 అంటే 96 54 అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు 96 54 ఉంటుంది. 123 ఇప్పుడు అవుతుంది 96 54 అవుతుంది. ఓకే, సో హియర్ 4 అవుతుంది. ఓకే, 84. మనం ఫస్ట్ దీన్ని ఏం చేసారంటే 2 తో కట్టండి. 336 by 126. ఓకే, 4 టేబుల్ అవుతుందా? 3 టేబుల్ అవుతుంది. 3 4s are 12, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 1s are 3 2s are 6. Next 4 table going 2 table, 2 2s are 4, 2 1s are 2. Okay, 2 5s are 10, 2 6 are 12. Next 3 going
4 no. Okay, how much time? 56, 21, 21 to 42. Okay, remaining 4 and 1, 14. Okay, so 21, 21. Okay. 56 by 8 7s are 7 8s are 56, 7 3s are 22. Okay, so remaining 8 by 3. 8 by 3. Okay, once again these are. Okay, so the multiplication here easy ga cheyalem. Okay, once again do this. So in cheyadam chudamma. Okay, 324 by 126 into 9 కదా. Okay, first 126 9 10 times ఉంది. 9 3s are 27, ఇంకా 3 ఉంటుంది 32 ఉంటే 9 3s are 27, 5 ఉంటుంది 9 6s are 54. Okay, now 336 by 126. Okay, 4 तो मैं 3 टेबल 3 4s are 12, 3 4s are 12, 3 2s are 6, 3 1s are 3 1s are 3 2s are. Okay, next here 2 table, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 6 are 12. Again 7 table, 7 3s are 21, 7 8s are 56. Now answer is 8 by 3. That is equal to 8 by 3. 8 by 3. That means 126 ones are 126, 126 fours are. Okay, 26 24s are. So 24 by 9. 24 by 9. Again 3 3s are 9, 3 8s are 24. That is equal 8 by 3. 8 by 3. So 8 by 3 convert into mixed fraction. Means 2 2 by 3. 3 2s are 6, 6 plus 2 8. It is equal to 2 by 3. Yes. 2 by 3. Yes. That is time. Okay. This time. Okay, children. You understand? మనకి క్వశ్చన్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు? టైం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. టైం అది ఈజ్ ఈక్వల్ టు టైం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? మనకి ఇచ్చింది ఏంటి? ప్రిన్సిపల్ ఇచ్చినారు 12600, రేట్ ఇచ్చినారు 9%, యానా 15600 వచ్చాయి. మనకున్న ఫార్ములా ఏంటి? I is equal to PTR by 100. ఈ PTR by 100 మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. టైం కి ఫార్ములా రాసుకుంటే ఏమవుతుంది? 100I by PR. ఈ 100I by PR లో మనకి తెలిసిన వాల్యూస్ ఏంటి? ఓన్లీ PRA. PR మనకి I వాల్యూ తెలియదు. బట్ I కి ఒక ఫార్ములా ఉంది. I is equal to A minus P. I is equal to A minus P. సో A minus P సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే I వాల్యూ వస్తుంది. ఈ I వాల్యూ వస్తుంది. T is equal to 100 by PR లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సాల్వ్ చేస్తే 2 by 3 yes అవుతుంది. ఓకే చిన్న నోట్ డౌన్. కంపల్సరీ డివిజన్ చేయాలి. మన డివిజన్ చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ వస్తుంది మనకి. వీలైనంత వరకు షార్ట్ ఫామ్లో రాసేయాలి. ఓకే, సో టేక్ రఫ్ పేపర్ అండ్ డూ దట్ రఫ్ వర్క్. నేను చేసిన ఆన్సర్ కరెక్టా కాదా కూడా మీరు చెక్ చేసి మీరు ఆన్సర్ కాపీ చేయండి. ఓకే చిల్డ్రన్, రైట్ డౌన్. ఓకే చిల్డ్రన్, see next problem. At what rate a sum doubles itself in 8 years 4 months? Listen this question. At what rate a sum doubles itself in 8 years 4 months? Only time మాత్రమే ఇచ్చారు మనకి. 8 years 4 months అని. సో మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఎట్ వాట్ రేట్ ఆర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ తెలియదు కాబట్టి లెట్ ద ప్రిన్సిపల్ is equal to P అని. Let the principal is equal to P. Next యానం ఏమవుతుంది? సమ్ డబుల్స్ అన్నారు. డబుల్ అంటే దీన్ని మళ్ళీ డబుల్ చేయడం. ఓకే, ఏ యానం A is equal to double the sum.
double the sum. Double the sum. That means p plus p. ఏమవుతుంది 2p అవుతుంది. a is equal to 2p. a is equal to p. మనకి రేట్ తెలియదు కాబట్టి రేట్ r is equal to రేట్ ఏమనుకున్నాము r అని రేట్ r. సో మనం ఏ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, రేట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మనకున్న ఫార్ములా ఏంటి, I is equal to P T R by 100. I is equal to P T R by 100. మనకి దీంట్లో ఏం తెలుసు, P తెలుసా, P నే ఉంది. నెక్స్ట్ R ఉంది. టైం ఒకటే తెలుసు. టైం ఎంత, టైం T is equal ఇచ్చినారు 8 years 4 months. 8 years 4 months. 4 months కి మనం చేస్తే 4/12 years అవుతుంది. ఓకే, 4/12 years అవుతుంది. That means that is equal to 8. ఇందులో 4 ones are 4, 4 3s are 8 1/3. That is equal to 25/3. 25/3 years. 25/3 years. T is equal to 25/3 years. Okay chila, next మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటి, మనకి రేట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. R is equal to ఫార్ములా ఏంటంటే r is equal to ఫార్ములా ఏంటంటే r ఇక్కడ వస్తే 100i by pt అవుతుంది. 100i by pt. r is equal మనకి i వాల్యూ తెలుసా, i తెలియదు, p వాల్యూ తెలుసు, t వాల్యూ తెలుసు. మనకి i తెలియదు, i is equal to ఏంటి, i is equal to a minus p. a వాల్యూ ఎంత, డబుల్ ద సమ్ అంటే 2p. a is equal to 2p minus p. That is equal to I is equal to also p. I is equal to p also. Okay, I is equal to p. Now r is equal to 100 into I అంటే p by p means p into t అంటే 25/3. 25/3. Okay, now r is equal these two are cancelled. 100 into 3/25. R is equal 100 into 25/3 అంటే ఓకే 25 answer, that is 100 into 3/25. 25 answer 25, 25 goes 100. So R is equal to 12%. So grade R is equal to 12%. This is the answer. Okay. Okay, that is the answer. R is equal to 12%. ఓకే చిల్డ్రన్, అర్థమైంది కదా. ఫస్ట్ నుంచి చూడండి, లెట్ ద ప్రిన్సిపల్ పి. మనకు అక్కడ ఏం ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో ఓన్లీ టైం తప్ప ఏమి ఇవ్వలేదు అనమాట. టైం ఒకటి 8 years 4 months ఇచ్చారు. ఓకే, మనం ప్రిన్సిపల్ పి అనుకుందాము. యానం డబుల్ ద సమ్ అన్నారు కాబట్టి a is equal to ఇది డబుల్ అవుతుంది, దట్ మీన్స్ 2p. ఓకే, రేట్ r I is equal to ptr by 100. ఈ ఫార్ములా మనకి. బట్ మనకి ఇచ్చిన టైం ఏంటి, t is equal to 8 years 4 months. 4 months years లో కన్వర్ట్ చేస్తే 12 months అయితే 1 year కాబట్టి 4 months ఎన్ని years అవుతుంది, 4/12 years అవుతుంది. 4/12 years అవుతుంది. సో దీన్ని 4 ones are 4, 4 3s are 12. సో రెండు కూడా years లో కన్వర్ట్ చేసాం కాబట్టి 8 1/3 years. 8 1/3 years. Now this is mixed fraction, convert into normal fraction. 8 3 8s are 24 plus 1 25/3. t is equal to 25/3 years. మనకున్న ఫార్ములా ఏంటి, I is equal to ptr by 100. దీని నుంచి r ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి r is equal to అవుతుంది 100i by pt అవుతుంది. 100i by pt. మనకి i వాల్యూ తెలియదు కాబట్టి I is equal to a minus p. I is equal to a minus p. మనకి ఫార్ములా తెలుసు. నా a వాల్యూ ఎంత, డబుల్ ద సమ్, దట్ మీన్స్ 2p. 2p minus p. I is equal to p అవుతుంది. నా 100 r is equal to 100 into I. I అంటే p by p into t. p కి ఓన్లీ p into t అంటే 25/3. నా న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ లో సేమ్ లెటర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి క్యాన్సిల్ అవుతుంది. r is equal to 100 into ఈ 25/3 పై చూస్తే ఏమవుతుంది, రివర్స్ అవుతుంది. అంటే న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ అవుతుంది, డినామినేటర్ న్యూమరేటర్ అవుతుంది, 3/25 అవుతుంది. 25 టైమ్స్ అవుతుంది, 25 4s are 100. ఓన్లీ 4 into 3 is equal to 12%. Therefore rate r is equal to 12%. ఓకే, సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మీకు రావాలంటే కంపల్సరీ ఫార్ములాస్ నేర్చుకోవాలి. I is equal to ptr by 100, I is equal to a minus p. దీని నుంచి రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ రాసుకోవాలి. p కి ఏమవుతుంది, t is equal to ఏమవుతుంది, r is equal to ఏమవుతుంది, ఇక్కడ కూడా a is equal to b is equal to ఏమవుతుంది. కంపల్సరీ ఫార్ములాస్ వచ్చి ఉండాలి, డివిజన్స్ మల్టిప్లికేషన్స్ కూడా వచ్చి ఉండాలి. ఓకే చూడండి.
నోట్ డౌన్. Third problem. See, listen carefully. A child-friendly bank announces a saving scheme for school children. They will give kiddie banks to children. Children have to keep their savings in it, and the bank collect all the money once in a year. To encourage children's savings, they give 6% interest if the amount exceeds by rupees 10,000, and otherwise 5%. Find the interest received by a school if the deposit is rupees 9,000 for 1 year. Okay. బ్యాంక్ ఏం చేస్తుంది, పిల్లలకి కిడ్డీ బ్యాంక్ ఇచ్చి 1 year కోసం కలెక్ట్ చేస్తుంది. ఆ 1 year మీద ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వస్తుంది, 6% ఇస్తే దట్ ఈస్ ఎక్సీడ్స్ బై 10,000 అవుతుంది. అదర్వైజ్ 5% ఇస్తే ఎంత అవుతుంది, 9,000 డిపాజిట్ చేస్తే 5% ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఎంత అవుతుందని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే చిల్డ్రన్. సో ఫస్ట్ డిపాజిటెడ్ అమౌంట్, మనీ డిపాజిటెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్, ఎంత డిపాజిట్ చేశారు, రూపీస్ 9,000 డిపాజిట్ చేస్తే మనకి ఏం కావాలి, ఎంత పర్సెంటేజ్ వస్తుందో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. 5% రిసీవ్డ్ బై అమౌంట్ ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం మనం, ఇంట్రెస్ట్ ఎంత, ఇంట్రెస్ట్ ఈక్వల్ టు 5% ఆన్ దిస్ 9,000 మీద మనకి ఎంత ఇంట్రెస్ట్ వస్తుందో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 5% ఇస్ 5/100 into 9,000. 5/100 into 5% is 5/100 into 9,000. That is equal to 9,000 into 5. 9,000 into 5/100. So 100 2 zeros cancel అవుతుంది. 90 into 50 that is equal to rupees 9 5 are 45. That is 40. రిమైనింగ్ ఏమన్నా 90 into 5 కాబట్టి 450. Therefore interest I is equal to 450 rupees. ఇక్కడ క్వశ్చన్ మాత్రమే చాలా లాంగ్ అనిపిస్తుంది చూడడానికి, కానీ ఓన్లీ దాంట్లో మనం తీసుకున్న పాయింట్స్ ఏంటంటే మనీ డిపాజిట్ ఎంత డిపాజిట్ చేశారు, అదర్వైజ్ అయిన తర్వాత ఎంత డిపాజిట్ చేశారు, 9,000 డిపాజిట్ చేస్తే ఇంట్రెస్ట్ 5% మీద ఎంత వస్తుంది. ఓకే 5% ఆన్ 9,000 అంటే 9,000 మీద 5% ఇంట్రెస్ట్ అంటే 5/100 into 9,000. సో 2 zeros ట్రాన్స్ఫర్ 90 into 5 450 rupees ఇయర్. ఓకే చూడండి.